وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب سے جو پہلی بار ہمارے شو میں تشریف لائے۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتی ہے، غلط کھیلتی ہے ٹھیک کھیلتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کچھ دنوں سے کچھ عرصے سے بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو جنید سلیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے کافی عرصے بعد مجھے اپنے ریس بک میں جو ہے وہ بلایا، اور ہمارے آپ کے شو میں کبھی ہم آپ کو کبھی خود کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ذمہ داریوں کا بوجھ انسان کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیتا ہے، کیونکہ میں ایک کام نہیں کر رہا، میرے کاندھوں پہ چونکہ آپ کو بظاہر تو خالی دکھ رہے ہیں لیکن بہت زیادہ اس پہ رسپانسبلٹیز ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی جنید سلیم صاحب بیک فٹ والی، تو میری نظر میں بلکہ بادیوں نظر میں آپ نے چاول ماری ہے۔ کیوں؟ آپ کو کرکٹ کا ABC نہیں پتا؟ کیوں؟ جو چیز نہ پتا ہو بندہ پوچھے ہی نہ، سمپل سی بات ہے۔ دیکھیں بیک فٹ کی اگر میں بات کروں تو میں اس کو اس طرح سے الیبوریٹ کروں گا جیسے ہمارے جاوید میاں سے سنیل گواسکر تھے، وہ بیک فٹ پہ کھیل کے فرنٹ شاٹ مارتے تھے، اور ضروری نہیں ہے پالیٹکس میں بھی جو ہے وہ آپ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں۔ بیک فٹ پہ بھی میں بہت اچھی پرفارمنس کر رہا ہوں، اور سندھ گورنمنٹ مجھ سے جو ہے وہ بہت ہی سیٹسفائیڈ ہے، میری عوام سندھ کی وہ سیٹسفائیڈ ہے۔ سندھ گورنمنٹ تو آپ سے سیٹسفائیڈ ہوگی کیونکہ سندھ گورنمنٹ ہے ہی آپ۔ لوری اب میں نے چبل مار دی۔ بہرحال دیکھیں بیک فٹ فرنٹ فٹ اس سوال کو آپ حذف کریں یا نہ پوچھیں، کچھ اور پوچھیں۔ ترقی کی راہ پہ کیا صاحب ترقی کی راہ پہ تو آپ ایسے سرپٹ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، کیا کہنے۔ یہ یونیورسٹی روڈ کو ہی دیکھ لیں، اس کی تعمیر کی بات اٹھا کے دیکھ لیں، ہر طرف ٹنکے بجے ہوئے ہیں۔ بی بی آئی couldn't get it your question۔ یا آپ طنز کر رہی ہیں، چیزہ لے رہی ہیں، یا سوال کر رہی ہیں؟ سوال کر رہی ہیں آپ سے۔ آپ تو چیزہ لے رہے ہیں۔ دیکھیے جنید صاحب، جس طرح سہانہ صاحبہ نے طنز کا نشتر چلایا ہے یونیورسٹی روڈ پہ، تو یونیورسٹی روڈ کے حوالے سے بتاؤں یہ ایک علم کی شاہراہ ہے۔ اگر تو یہ ہوتی نا کہ کھیل کا کوئی اسٹیڈیم روڈ ہوتا، وہ تو بہت ایزی بن جاتا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، بجری ڈالنی اور بس سیمنٹ ڈالا ہو گیا۔ یہ علم کی شاہراہ ہے، یہ آگہی کا راستہ ہے، یہ سوچ کا راستہ ہے۔ جنید صاحب یہ علم کا ایک جوار بھاٹا ہے، اس پہ اگر آپ چلیں گے تو چلنا آسان نہیں۔ اس میں پرکار بھی ہے، جیومیٹری بھی ہے، اس میں جغرافیہ بھی ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں شم و پیش خم کے درگت بھی ہے، اس میں دبانگ دہرہ زری بھی ہے، اس میں جتنے علوم ہیں دنیا جہان کے، اس میں آپ کی ریاضی بھی آ گئی، آپ کا سائنس آ گیا، فزکس آ گئی، اناٹمی آ گئی، جغرافی۔ شکریہ۔ اس میں سارے مضامین نظر آ رہے ہیں، بس اکاؤنٹنگ نظر نہیں آ رہی، یعنی اکاؤنٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے مس سہانہ، آپ کو شاید اندازہ نہیں، آپ میری اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں، میں تو حاضر ہوں، میں عوام کے لیے کھلی کتاب ہوں۔ اچھا، لکھا کچھ نہیں اس پہ، وہ ایک الگ بات، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کی آپ بات کرتی ہیں، میں رات وہ بجری کے جو دانے ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں، وہ جو پڑھتا ہوں، مطلب صبح جو ڈالنے کے لیے کتنے ڈالنے ہیں وہ کاؤنٹ کرتا ہوں۔ ایک ایک دانہ، واہ واہ۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے، رکو ذرا صبر کرو، آپ کو بتاتے ہیں، آپ حساب دیں گے۔ جی پلیز۔ اس کے بعد سیمنٹ دیکھیے، اس کی تیاری ہوتی ہے۔ وہ سیمنٹ؟ سڑک میں تو سیمنٹ پڑتا ہی نہیں ہے۔ جنید سلیم صاحح، میں نے آپ سے کہا تھا، آپ بھول رہے ہیں، یہ علم کی شاہراہ ہے۔ اچھا تمام کو دہل تہذیب نو ہے مقسم ہے، واہ جی واہ۔ سنگ ہجرا بیتا نواتا تا نواما سرگا پادا نیسا پادا تپا۔ تو مس سہانہ جی، کام گراؤنڈ سے ہوتا ہے، آپ عوام سے پوچھیے۔ میں جاتا ہوں، عوام مجھے دیکھ کے چیخیں مارتی ہے۔ کیوں؟ وہ فین ہے میری۔ اچھا، یہ ایک عوامی نمائندہ وہ کہ میں CM ہوں، آپ یقین کریں، عوام کی بحالی کی اگر بات کرتے ہیں، روٹی کپڑا مکان، اس کی شروعات مجھ سے آپ دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر ہے میرا، پانی بجلی گیس، مزے کی بات سب فری ہے۔ مزہ آ رہا جو میں نے بل دیا ہو۔ تو یہ پاور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا، یہی چیز آگے ان فیوچر انشاءاللہ عوام کو بھی اتنے بڑے گھر ملیں گے اور مفت گیس پانی بجلی ملے گی انشاءاللہ۔ زبردست زبردست۔ تو یہ سندھ گورنمنٹ کا موٹو ہے، یہ ہمارا موٹو ہے کہ عوام کی بھلائی۔ شاہ صاحب دعوے تو آپ بڑے بڑے کر رہے ہیں۔ ہم دعوے نہیں کرتے سہانہ جی، ہم دعوے نہیں کرتے، پارڈن مائی لینگویج، معذرت کے ساتھ سر، پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو جا کر کراچی کی حالت دیکھ لیں۔ جی کیا سوال کرنے تھے آپ؟
तभी तो ये यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक मीम बनी हुई थी कि मिस्र की एक मम्मी होश में आई, उसने पूछा कि कराची का यूनिवर्सिटी रोड बन गया है, तो आगे से जवाब आया नहीं, वो फिर मर गई। आपको ये मीम लगता है? मीम लगता है आपको ये? बड़े अफसोस की बात है, ये हकीकत है। लेकिन देखिए, यूनिवर्सिटी रोड आज नहीं तो कल बन जाएगा। हमारी जो तवज्जो है वो दीगर मजमूरात पे है। वो क्या? ये मैंने वर्ड बोल दिया, बखुदा मजमूरात, कल मुझे माना नहीं पता। मुझे भी इसका मतलब नहीं पता, लेकिन बात मुझे समझ आ गई। यही आपका कमाल है। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बाइल्म आदमी है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये मेरी बात समझ गए, इसी तरह कराची की आवाम भी समझ जाए कि कराची के जो जुनैद साहब जो तरक्की है उसको समझना देखना एक आम आदमी का काम नहीं, उसको गवर्न करना आम आदमी का काम नहीं, उसको रूल करना आम आदमी का काम नहीं है। ये बड़ा टिपिकल डायनामिक्स हैं कराची की, बहुत सारी इकाइयां हैं, और इसी तरह कराची की तरक्की को देखना आम आंख का काम नहीं है। इसके लिए चश्मे बीना चाहिए। चश्मे बीना चाहिए। और हमसे ज्यादा चश्मे जो है वो बीना किसके पास है? आपको लग रहा होगा मैंने आम चश्मा पहना है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं, ये मैंने रुबीना चश्मा हाउस से लिया है। क्या सब कौन सी चश्मे बीना चाहिए? अंधे को नजर आ रहा है कराची की सड़कें इतना टूट फूट का शिकार हैं, इतने खड्डे हैं कि पैदल चलना मुहाल है। शुक्र करो खड्डे हैं, पहले फड्डे भी थे। और जहाँ तक आपका पैदल चलने में मुश्किलात का सवाल था, तो इसका हल हमने निकाला। हम हर शहरी को किस्तों पे गाड़ियां फराहम करेंगे। ओ जबरदस्त, पैदल चलना ही खत्म। हमने वह गाड़ियां हमने देनी है, और भिखारी करोड़ा में बैठ के आल्टो वाले से भीख मांगे। शाह साहब, इस कदर बदनुमा खड्डे हैं, लगता है जैसे बंदा 18वीं सदी में पहुंच गया है। ए तारीख से नाबलद लड़की, 18वीं सदी में भी ऐसे खड्डे नहीं थे। अगर आपने तारीख फरोली होती तो आपको पता चलता। और ये सवाल आप नहीं, चूंकि आप जेनजी लोग हो, आप लोगों को पता नहीं क्या सवाल करना है। सवाल करें तो ये सीजन जर्नलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, जुनैद सलीम साहब, आप सवाल क्यों नहीं कर रहे? जी नहीं, बात तो आवाम की है, और वो मैं करूं या आवाम करें, मसला तो वही है। आवाम, कराची की सड़कें खड्डों से भरी पड़ी हैं। जुनैद साहब, खड्डों का आप टेंशन ना लें। देखें, ये जो खड्डे हैं ये आपको बज़ाहिर दिख रहे हैं, यहाँ शहर में आपको लगता है खड्डे हैं। आप स्पेस में जाएं या आप चांद पे चले जाएं, यकीन जाने आप कंफ्यूज होंगे कि आप चांद पे हैं या चांद जमीन पे है। यानी चांद पे खड़े होकर कराची देखें तो कराची चांद लगने लगेगा। वाह वाह, बिल्कुल ऐसे। मैं ज्यादा बोल गया, चलिए मैं जस्टिफाई कर देता हूँ प्लीज। यानी कि चांद पे इतने खड्डे नहीं जितने कराची में हैं। वरना चांद मशहूर था अपने खड्डों की वजह से, और कराची मशहूर था अपने फड्डों की वजह से। और अब ट्रम्प के आने के बाद चांद मशहूर हो गया है फड्डों की वजह से, और कराची मशहूर हो गया खड्डों की वजह से। And there is a lot of huge difference between Chan and Karachi का खड्डा। And there is another big news as well। आपको मैं बताऊं, जुनैद सलीम साहब, हमारा मुंह साइन हो रहा है। MOU साइन हो रहा है? जी, MOU साइन हो रहा है नासा के साथ। नासा के साथ? जी। लगे हाथों थोड़ा सा MOU वासा के साथ भी कर लें, सफाई के लिए। अच्छा, नासा के साथ क्या MOU हो रहा है? देखिए, MOU ये साइन हो रहा है कि एस्ट्रोनॉट यहाँ पे आ रहे हैं, और प्राउड मोमेंट होना चाहिए हमारे लिए, हम सब के लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए, कि वो यहाँ पे आ रहे हैं कराची में जिंदगी के आसार ढूंढने के लिए, क्योंकि चांद पे तो नहीं मिले उन्हें। अच्छा। अब फिर ये जो कराची की सड़कों पे जो पानी खड़ा होता है, इस पर रिसर्च होगी कि ये कैसा पानी है, ना खत्म होता है ना कम होता है, खड़ा ही रहता है। हो सकता है वो हमसे पानी खरीद लें कि भाई ऐसा पानी जो कम ही नहीं होता, नायाब है, खत्म ही नहीं होता। जबरदस्त आइडिया है। और जुनैद सलीम साहब, सड़कों पे खड़े इसी पानी से आप शाहिद हैं। हालांकि आप जुनैद सलीम है, मैं शाहिद कह रहा हूँ, आप शाहिद हैं कि इसी पानी से जो सड़कों पे खड़ा है कराची के, हम बिजली बनाएंगे भी, हम बिजली एक्सपोर्ट भी करेंगे। बस एक डर और खौफ है, वो रुकावट है। क्या? कि उन्हीं सड़कों पे चलती गाड़ियों को करंट न लग जाए। बाकी जुनैद साहब, अब तक जो जितनी बातें हुई है वो आपके प्रोग्राम के मोड और मूड के हिसाब से वो उस मुनासबत से की हैं, लेकिन अब वक्त हुआ चाहता है सीरियस बात का। देखिए, हासा खेड़ा ठीक है, होना चाहिए, सीरियस बात भी होनी चाहिए। सीरियस बात ये है कि 90 डेज का जो सिंध गवर्नमेंट ने प्लान दिया है, आप उस पे देखना मिनो अमल होता नजर आएगा। यूनिवर्सिटी रोड, जिसको ये इतना च्युइंगम की तरह
यूं करके खींच रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हाँ। छत से उड़ाए जा रहे हैं इसको। हाँ। ये बंद कीजिए, मैं 90 दिन के अंदर हाँ। यूनिवर्सिटी रोड की काया पलट दूंगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। गुड लक।